Friends, this is logic teacher here. This is question number 10, exercise number 10.2 circles. Okay, prove that the angle between two tangents drawn from an first we will draw a circle. Okay, that's a circle, and we have to prove that the angle between two tangents. So we have two tangents from some external point. From an external point we have two tangents. Okay, இது வந்து Pன்னு வச்சுக்குவோம். This is origin O. Okay, so if you join the origin with the radius, okay, let it A and B. Okay, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary. The angle between, read the question very carefully, the angle prove that the angle between the two tangents. So angle between the two tangents is this one. Okay, is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. Line segments joining the point of contact, the point of contact இல்லையா, இந்த line segment joining the with center. அப்போ this one, இப்போ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னு we have to prove. Okay, what do you mean by supplementary? Supplementary அப்படின்னு சொன்னோன்னா the angle the sum of the two angles should be 180. Okay, so angle P plus angle O வந்து 180 ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த ஆங்கிள் நம்ம எப்படி சொல்லலாம், ஏபிபி ப்ளஸ் ஏஓபி. ஓகே, இஸ் ஈக்குவல் டு 180. ப்ரூவ் தட். ஓகே, இது வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். நவ் in this thing we know that this is என்ன லாஜிக் இதில், this is 90 degree இல்லையா, this is also 90 degree. so in this thing you can say that angle AR but you have to write like this, PAO இந்த மாதிரி எழுதணும். ஆங்கிள் எழுதும்போது angle PAO which is equal to 90 degree, right? Why? Tangent, right? Then angle B you should write like this, PBO or OBP. எப்படி வேணாலும் எழுதலாம், PBOன்னு எழுதலாம், இல்லைனா OPBன்னு எழுதலாம். பட் ஆங்கிள் வந்து எங்கே இருக்குது, அடுத்த பாயிண்ட் பியில் இருக்குது இல்லையா. திஸ் இஸ் ஆல்சோ 90 degree. இப்போது திஸ் இஸ் அண்ட் குவாட்ரிலேட்ரல் இல்லையா. குவாட்ரிலேட்ரல் என்ன, 4 different lengths covered by a area, that is quadrilateral இல்லையா. ஓகே, ஸோ எப்படி எழுதலாம், இன் குவாட்ரிலேட்ரல் PAOB. ஓகே, PAOBல we know that angle A and angle B are 90 degrees. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த நாலு ஆங்கிளையும் சம் பண்ணிங்கன்னா சம் ஆஃப் த 4 angles ஆஃப் அண்ட் குவாட்ரிலேட்ரல் will equal to 360 degree இல்லையா. அப்போ ஆங்கிள் P ப்ளஸ் ஆங்கிள் A ப்ளஸ் angle O plus angle B which is equal to 360 degree. இப்போ ட்ரையாங்கிள்னா எப்படி இருக்கும், sum of the 3 angles is 180 degree. ஓகே, இப்போ குவாட்ரிலேட்ரல்னால் எப்படி இருக்கும்,
இப்படி இது என்ன ஷேப்பில் வேணாலும் இருக்கலாம். திஸ் இஸ் சம் ஆஃப் த quadrilateral is 360 degree. Okay, right. Now we know that angle A is 90 degree. So right angle P now தெரியாது, value which we don't know. Angle A is 90 degree, right? Plus 90 degree. Angle O is we have to prove that, right? Angle B is also 90 degree, which is equal to 360 degree. So angle P plus angle O plus 90 plus 90 is 180, right? 180 degree, which is equal to 360 degree, right? So angle P plus angle O இது அங்கே போச்சுன்னா என்ன ஆகும், மைனஸ் ஆகும். 360 minus 180. So angle P plus angle O which is equal to 180 degree. இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர். அதாவது ஆங்கிள் P ப்ளஸ் ஆங்கிள் O வந்து 180ன்னு we have to prove இல்லையா. சப்ளிமெண்ட்ரின்னா என்ன, these angles, the sum of these two angles should be equal to 180 degree. காம்ப்ளிமெண்ட்ரின்னு என்ன, காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ், காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா sum of the two angles should be equal to 90 degree, right? Okay, so இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம். நம்பர் 11 I think so. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Okay, see, this is question number not 10, 11. This is 11th question. Okay, prove that parallelogram circumscribing a circle is rhombus. ரோம்பஸ்னால் என்ன, டைமண்ட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, டைமண்ட் என்ன சொல்லுவோம், திஸ் ஆர் ரோம்பஸ். ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். இப்போ இதில் இந்த 4 சைடும் ஈக்குவல். ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி, பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு சிடி, சிடி ஈக்குவல் டு டிஏ. இந்த 4 சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோன்னா we can say it is a rhombus. ஸோ என்ன லாஜிக் இதில், இந்த 4 சைடு ஈக்குவல்னு we have to prove. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு சம் பார்த்தோம். ஏபி ப்ளஸ் சிடி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ப்ளஸ் ஏடி அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுற சம் ஒன்று பார்த்தோம் ஆல்ரெடி. அது வந்து 8th சம்னு நினைக்கிறேன். எஸ், 8th சம். அதே சேம் லாஜிக் தான் அதில். ஸோ வி நோ தட். இப்போ இது கரெக்டாக வரையில நான். இப்போ இந்த இடத்துல PQ, இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் PQRSன்னு வச்சுக்கலாம். PQR இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் Sன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ we know that AP and AS are the tangent drawn from an external point A. ஏலேருந்து வர்ற டேஞ்சன்ஸ் AP and AS அப்படி எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா AP is equal to AS, right? 1ன்னு வச்சுக்கோங்க. BP is equal to BQ, BP is equal to BQ 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த CQ ஃபஸ்ட்டு எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன், ஏன்னா எழுதுனீங்கன்னா இதை ஆட் பண்ணும்போது சரியாக வருது. அதனால் இப்போ AB கொண்டு வந்துட்டோமா, AP ப்ளஸ் BP வந்து AB கொண்டு வந்துட்டோமா. இப்போ CR ப்ளஸ் DR அப்படி வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு CR, CQ is equal to CRன்னு எழுதலாம். பட் CR ஈக்குவல் டு CQன்னு எழுதுங்க, ஏன்னா AB தான் எடுத்துருக்கோம். அடுத்து CD எடுத்துக்கலாம். CR is equal to CQ, this is 3 இல்லையா. ஸோ DR which is equal to DS. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல்லாம் சம் பண்ணிக்கிறோம், ரைட் ஹேண்ட் சைடெல்லாம் சம் பண்ணிக்கிறோம். ஆடிங் LHS and RHS, right hand side of 1, 2,
3 4. இப்போ எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம்? ஆட் பண்ணாலும் வேல்யூ மாறாது. ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் 1 = 1. இப்போ ஏபி 1னா ஏஎஸ் 1ஆக தான் இருக்கும். பிபி எனி அதர் நம்பர் 7னா இது 7ஆக தான் இருக்கும். இப்போ இது 9னா இது 9. இப்போ இது 5னா இது 5. அப்போ நீங்கள் இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது தட் வில் பி ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏபி ப்ளஸ் பிபி இஸ் ப்ளஸ் சிஆர் ப்ளஸ் டிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎஸ் ப்ளஸ் பிக்யூ ப்ளஸ் சிக்யூ ப்ளஸ் டிஎஸ். ஓகே, ரைட். இப்போது இது ரெண்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஏபி ப்ளஸ் பிபி என்ன? ஏபி. ஓகே, ஸோ சிஆர் ப்ளஸ் டிஆர் இஸ் சிடி which is equal to AS DS. AS DS is AD, right? BQ plus CQ is, இப்போ இது BQ CQ add பண்ணிங்கன்னா you will get the full length BC, right? Okay, now AB which is equal to CD அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? AB which is equal to CDன்னு சொல்லலாம், ரைட்? பாருங்கள், ஏன் why AB is equal to CD? Because it's a parallelogram, ரைட்? அப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் CD ABன்னு எழுதலாம். அப்போ AB ப்ளஸ் AB. ஓகே, இந்த மாதிரியே நீங்கள் வந்து எழுதிக்கலாம். இப்போ என்ன வரும்? ஏபி ப்ளஸ் ஏபி இஸ் 2AB, ரைட்? இப்போ பாருங்கள், ஏபி இப்போ பேரலலோகிராமில் எப்போவுமே ஆப்போசிட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி இங்கே என்ன சொல்லலாம்? ஏடி is equal to BC, ஏன்னா இது ஒரு parallelogram, ரைட்? இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? இது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஏடி நீங்கள் என்ன எழுதிக்கலாம்? பிசின்னு எழுதிக்கலாம். பிசி ப்ளஸ் பிசி. ஓகே, 2AB ஈக்குவல் டு 2BC. ஸோ 2 கேன்சல் பண்ணுங்கள். ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி. என்ன லாஜிக்னு பாருங்கள். ஆல்ரெடி வி நோ தட் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிடி, ஏன்னா திஸ் அ பேரலலோகிராம், சரியா? பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி. இந்த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் பேரலலோகிராமில். ஓகே, நவ் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசின்னு வி ப்ரூவ்டு. ஏபியும் பிசியும் ஆப்போசிட் கிடையாது, த அட்ஜசன்ட் சைடு. இது அட்ஜசன்ட் சைட் டு த ஏபி. இப்போ ஏபியும் பிசியும் ஈக்குவல்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஏபி which is equal to CDங்கிறது it is given parallelogram. அதே மாதிரி BC plus ADங்கிறது it is given, ஏன்னா parallelogramல opposite sides are equal. But now we proved that AB is equal to BCன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, அப்போ என்ன சொல்லலாம்? AB is equal to BC. already we know that AB is equal to AB will be equal to CD because parallelogram. அப்போ AB is equal to BCன்னு கிடச்சிருச்சா நமக்கு? So this is also equal to CD, that is also equal to CA. ஸோ இப்போ 4 sides are equalனு கிடச்சிருச்சு. ஒரு பேரலலோகிராம் இருக்குது, இதான் பேரலலோகிராம்னு வச்சுக்கோங்க. பேரலலோகிராம் இருக்குது. ஓகே, இப்போது இந்த சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும், இந்த சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும். இது எப்போ ரோம்பஸ்ன்னு சொல்லலாம்? இப்போ சாரி, இப்போ இந்த 4 சைடுமே ஈக்குவல்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ 1 2 3 4 சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம்னா இட் இஸ் அ ரோம்பஸ். ஸோ இட் இஸ் அ ரோம்பஸ். உங்களுக்கு இன்கேஸ் புரியல அப்படின்னா ஒரு 2-3 டைம்ஸ் திரும்ப பாருங்கள்.
ரொம்ப ஈஸியாக புரியும். புரிகிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இன்கேஸ் புரியலைன்னா திரும்ப பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் அது. ஓகே கைஸ், மீட் யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வித் த நெக்ஸ்ட் sum, that is 12th sum, which is very important. 12 and 13 which are very important questions. Okay, thank you.